Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব subtracting fractions with unlike denominators. যদি denominators different হয় তেনেহলে আমি দুটা fraction কেনেকৈ subtract কৰিম তো তাৰে বিষয়ে আমি শিকিম। যেহেতু এটা ভিডিও সেশন হয়, ভিডিওটো চাম আৰু step by step আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। So let us begin. Let's see if we can figure out what 4/3 minus 1/5 is. And if you think you know how to do it, I encourage you to pause the video and give it a go. So আমাক এটা question দিছে, first fraction to is 4/3 বা 4/3 আৰু এই fraction to আমি subtract কৰিব লাগিব আৰু এটা যোনটো দিয়া হৈছে আমাক 1/5 ঠিক আছে তো 1/5 subtract কৰিব লাগিব 4/3 পৰা তো এটো পজ কৰি প্লে তোমালোকে এটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰা তো কেনেকানো হয় So when you first look at this, the thing that might jump out at you is we have different denominators here. And so it's not obvious how to subtract 1/5 from 4/3 when you have these different denominators. And the key is to rewrite each of these fractions so that they have the same denominator. And how do we figure out what that same তো যেহেতু দেখাই গৈছে 4/3 denominator to হৈছে 3 আৰু 1/5 ৰ denominator to হৈছে 5 দুইটাৰে denominator different হোৱাৰ কাৰণে আমি অলপ difficult হ'ব ইটো আমি অলপ difficulty পাম ইয়াতে মাইনাস কৰিব কাৰণে তো সেই কাৰণে আমাৰ ফাৰ্স্ট কামটো হ'ব দুইটাৰে denominator to আমাৰ same to same কৰা আৰু এটো বস্তু আমি যেহেতু অলৰেডি এডিশনত কৰি থৈছো এডিশনৰ কেছতো আমাৰ যেতিয়া আমি কৰিছিলো যে আমি দেখা পাইছিলো যে যদি denominator different থাকে তো প্ৰথমতে আমি denominator to same কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো এটা common denominator বনাও তাৰ পিছত আমি এডিশন কৰো ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো আমি কি কৰিম ডিনোমিনেটৰ টু সেম বনাইলাম এটা কমন ডিনোমিনেটৰ বনাম আৰু এইবাৰ কমন ডিনোমিনেটৰ যেতিয়া হৈ যাব তাৰ পিছত আমি ইজিলি নিউমাৰেটৰক সাবট্ৰাক্ট কৰি প্লে আমি ফাইনাল আনসাৰটো উলিয়াই ল'ব পাৰিম denominator is what's going to be a common multiple of 3 and 5 and ideally it's going to be the least common multiple of 3 and 5 so how can we calculate that? Well, we can start with the larger of the two numbers, say 5, and let's go through its multiples and see when we get to one that's divisible perfectly by 3. So 5 is not divisible by 3, 10 is not divisible by 3, 15 is divisible by 3. In fact, 15 is 3 times 5. So I can rewrite both of these fractions as something over 15. তো আমি কমন মাল্টিপল উলাবলৈ কাৰণে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে লেটস সে আমি ললো 3 টো তো 3 আমি লম আৰু তাৰ 3 table kini likhilom to 3 1 is a 3 3 2 is a 6 3 3 is a 9 3 4 is a 12 3 5 is a 15 3 6 is a 18 to etu eneka ko continue hoy goi thakibo next ami ki korim next ami lom 5 5 or multiplication table ot ami lom 5 1 is a 5 5 2 is a 10 tar is a 5 3 is a 15 5 4 is a 20 to etu continue hoy goi thakibo etia jodi ami saw 3 aru 5 tene hole yate 15 ahise 3 15 আছে আৰু 5 ত 15 আছে এই দুটা নম্বৰ সবতকে প্ৰথমতে এপিয়াৰ হৈছে যোনটো কমন হয় তা মানে কমন হোৱাৰ মিনিং টো এইটোই হৈ গল যে 15 টো 3 ও ডিভাইড যাব 5 ও ডিভাইড যাব তো এইটোই হৈ গল আমাৰ লিষ্ট কমন মাল্টিপল লিষ্ট এইকাৰণে হৈছে কাৰণ ইয়াতে আৰু কেটামান নম্বৰ আহিব যোনটো 3 আৰু 5 ৰ মাজত কমন থাকিব বাট এইটো সবতকে সৰু নম্বৰ যোনটো 3 আৰু 5 ৰ মাজত কমন থাকিব তো তাৰ মানে আমাৰ কামটো হ'ব 4/3 ডিনোমিনেটৰটোক আমি 15 বনাম তো 15 হৈ গৈছে আমাৰ লিষ্ট কমন মাল্টিপল সিমিলাৰলি 1/5 ৰ ডিনোমিনেটৰকো আমি 15 বনাম So what's 4/3 if I were to write it as something over 15? Well, to get from 3 to 15 in the denominator, we have to multiply by 5. So if you multiply the denominator by 5, if you don't want to change the value of the fraction, you have to multiply the numerator by 5 as well. So you have to multiply the numerator by 5 as well. 4 times 5 is going to be 20. So 4 এতিয়া 4/3 আমি ডিনোমিনেটৰ টু 15 কেনেকা বনাম হেতু তো একেবাৰে সিম্পল টাস্ক আমি এটো ভালকৈ শিকিয়ে থৈছো তো 4/3 আছে তো ইয়াৰে ডিনোমিনেটৰটোক আমি বনাব বিচাৰিছো 15 তো এতিয়া 3 পৰা আমি 15 কেনেকা যাব পাৰো 3 লগত কাক মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি 15 পাম 5 এৰে যদি আমি 3 মাল্টিপ্লাই কৰিটো 15 পাই যাম এতিয়া যদি 5 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছো তেনেহলে আমি নিউমাৰেটৰকটো 5 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব তো তাৰ মানে 4 ক 5 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম আৰু আমি পাই যাম 20 4 5 is 20 তাৰ মানে 4/3 ইকুইভ্যালেন্ট ফ্র্যাকশন টু হল 20/15 তো আমি কি কৰিম 4/3 নিলিখি প্লে আমি লিখিম 20/15 ঠিক আছে এটো হৈ গল 4/3 is the same thing as 20/15. All right. Now how would we rewrite 1/5 as something over 15? So we're going to have 15 in the denominator. Well, to go from 5 to 15, we had to multiply by 3.
So if we multiply the denominator by 3, we have to multiply the numerator by 3 as well. So times 3. 1 times 3 is just 3. So 4. তো ঠিক তেনেকৈ আমি 1/5 টুকু হেৰি কৰি লওঁ, ডিনমিনেটৰটোক 15 বনাই দিওঁ। তো 1/5 আছে, আমাৰ কাম হৈছে ডিনমিনেটৰটোক 15 বনাব লাগে। তো এতিয়া আমি এইটো কেনেকৈ বনাম? ছেইম 5ৰ লগত কাক মাল্টিপ্লাই কৰিলে 15 আহিব? আমি জানো সেইটো হৈছে 3। তো তাৰমানে আমি নিউমাৰেটৰকো 3ৰ লগতে মাল্টিপ্লাই কৰিম। তো 1 মাল্টিপ্লাই টু 3 আমাক দিব 3। তো তাৰমানে 1/5ৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যনটো হৈছে 3/15। তো আমি কি কৰিম? 1/5ৰ জেগাত আমি লিখিম চিম্পলি 3/15। তো এতিয়া দেখাই গৈছে দুইটাৰে ডিনমিনেটৰ ছেইম টু ছেইম হৈ গ'ল। 4/3 minus 1/5, we can rewrite that as 20/15 minus 3/15. And now this becomes a lot more straightforward. What is this going to be? Well, this is going to be a certain number of 15ths. We have 20 15ths, and we're taking away 3 of those 15ths. So we are going to have, if you have 20 of something and you take away 3 of them, you're going to have 17 of those things. In this case, we're talking about 15ths. So this is going to be 17 15ths. তো আমাৰ ক্যালকুলেশন এক্স্যাক্টলি সেম টু সেম থাকিব, যেনেকৈ আমি এডিশনৰ কেছত কৰিছিলো। তো আমাৰ কি আছে? ডিনমিনেটৰ দুইটাৰে সেম টু সেম আছে, 15 আছে। তো সেইকাৰণে আমি কমন ডিনমিনেটৰটো লৈ ল'ম 15। তাৰপিছত আমি কি কৰিম? নিউমাৰেটৰক সাবট্ৰেক্ট কৰি দিম। সো আমাৰ আছে 20। সো 20ৰ পৰা আমি সাবট্ৰেক্ট কৰিব লাগিব 3। তো 20 minus 3। তো এতিয়া 20 minus 3 কৰিলে কি আহিব? সো 20ৰ পৰা যদি আমি 3 মাইনাস কৰি দিওঁ, আমাৰ তাত থাকি গ'ল 17। তো তাৰমানে 17/15 হৈ যাব আমাৰ ফাইনেল আনসাৰ। অবভিয়াছলি 17 আৰু 15ৰ মাজত কোনো কমন ফেক্টৰছ নাই, অনলি 1। যেতিয়া অনলি 1 থাকিব কমন ফেক্টৰ, তেতিয়া আমি কম এইটো হৈ গ'ল আমাৰ সিম্পলিফাইড ফৰ্মত আছে। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ফাইনেল আনসাৰ। তো 4/3 minus 1/5 কৰিলে আমি পাই যাওঁ 17/15। And if we wanted to write it as a mixed number, we could say 15 goes into 17 one time with a remainder 2. So it's 1 and 2/15ths. Let's do another example. আৰু এইটো আমাৰ এটা ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন হয়। ইম্প্ৰপাৰ কেলে হয়? বিকজ নিউমাৰেটৰটো ডিনমিনেটৰতকৈ ডাঙৰ হয়। তো এইটোক আমি মিক্স নাম্বাৰ ফৰ্মেটত লিখিব পাৰোঁ। তো আমি কি কৰিম? 17ক যদি আমি 15ৰে ডিভাইড কৰি দিওঁ, তো আমি জানো 15 times 1 হৈ গ'ল 15। তো ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কৰিলে আমাৰ ৰিমাইণ্ডাৰ থাকি যায় 2। তো তাৰমানে আমি কি কৰিলোঁ? মিক্স নাম্বাৰ যদি দেখোঁ 17ক 15ৰে ডিভাইড কৰাৰ মিনিংটো এইটো হৈ গ'ল, আমি কেইটা পালোঁ? 1 হোল আছে। তাৰমানে 17 পাৰ্টছত 15 পাৰ্টছ আছে। তাৰমানে 1 হোল হৈ গ'ল, আৰু কেইটা বাচি গ'ল? দুটা পাৰ্ট বাচি গ'ল, আউট অফ 15। তো 1 2/15 এইটো এতিয়া মিক্স নাম্বাৰ ফৰ্মেটত লিখিলোঁ। Let's see if we can figure out what 7/10 minus 5/8 is. 5/8. তো এতিয়া আমাক এটা নতুন এক্সাম্পল এটা দিছে। আমাক দিছে 7/10 দিছে, আৰু আমাক কৈছে ইয়াৰ পৰা আমি সাবট্ৰেক্ট কৰিব লাগিব 5/8। 5/8ক আমি সাবট্ৰেক্ট কৰিব লাগিব। তো ইয়াতেতো দেখাই গৈছে ডিনমিনেটৰ ডিফাৰেণ্ট হয়। তো এতিয়া আমি এইটো কেনেকৈ উলিয়াম? তো এতিয়া কমন ডিনমিনেটৰ ওলাব লাগিব। তো ইয়াৰ কাৰণে মই এটা ডিফাৰেণ্ট টেকনিক এটা দেখুৱাই দিওঁ। তো 10 কি আছে? 10ৰ যদি আমি প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰোঁ, তেনেহ'লে কি হ'ব? প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন আহিব 2 আৰু 5, বিকজ 2 times 5 হৈ গৈছে 10। তো এইটো হৈ গ'ল প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন। তাৰপিছত যদি আমি 8 লওঁ, 8ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন কি আহিব? 2 আহিব, 2 আহিব আৰু 2 আহিব, বিকজ 2 multiplied to 2 multiplied to 2 8 হৈ যায়। এতিয়া আমি কি কৰিম? ইয়াৰ পৰা এটা কমন মাল্টিপল ওলাম। সো 2 আৰু 2, এই 2 আৰু এই 2টো কমন আছে। তো এই কমনৰ পৰা এটা 2 আহি গ'ল। নেক্সট 5টোতো এবাৰে ৰিপিট হৈ আছে, আমি 5 লৈ ল'লোঁ, এইকেইটা গ'ল। নেক্সট আমাৰ তাত দুটা 2 বাচি গ'ল। সো 2 multiplied to 2, গোটেইকেইটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিম। তো এইটোৱে আহি দিব আমাক 40। তো তাৰমানে 10 আৰু 8ৰ কমন মাল্টিপল হৈ গ'ল 40। বা এইটো যদি কনফিউজন থাকে, আমি এনেকৈও চাব পাৰোঁ। 8ৰ টেবুলত কি হ'ব? 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 = 24, 8 4 = 32, 8 5 = 40 ... আৰু 10ৰ টেবুলত আমাৰ কি আহিব? 10 1 = 10, 10 2 = 20, 10 3 = 30, 10 4 = 40 ... তো ইয়াতে এটা বস্তুটো আমি দেখাই পাইছোঁ যে 40 কমন হৈ আছে। 8টো কমন আছে, 10টো কমন আছে, আৰু এইটো প্ৰথমবাৰ আহিছে। নেক্সট আৰু বহুত নাম্বাৰ আহিব য'ত কমন হ'ব, বাট এইটো চবতকৈ প্ৰথমতে হৈছে লিষ্ট কমন মাল্টিপল। তো আমি ক'ব পাৰিম যে 40 হৈ যাব কমন মাল্টিপল অফ 10 and 8। সো 10 আৰু 8ৰ কমন মাল্টিপল হৈ গ'ল। তাৰমানে এইটো আমাৰ হিণ্ট হৈ গ'ল যে আমি ডিনমিনেটৰ বনাব লাগে 40। I encourage you to pause this video and see if you can calculate it yourself. Well, just like we saw before, we have different denominators, but we need to rewrite them so that they have a common denominator. That way we can subtract. And so what's a common multiple of 10 and 8? And ideally the least common multiple. It doesn't have to be, but it keeps things a little bit simpler.
Well, let's start with the larger of the two numbers, and then keep finding in their multiples and find one that is perfectly divisible by the other one, by 8. So 10 isn't perfectly divisible by 8, 20 isn't, 30 isn't, 40 is. 40 is a multiple of 10, and it's a multiple of 8. In fact, it's the least common multiple of 10 and 8. So we can rewrite both of these fractions as something over 40. So that's going to be something over 40 minus something over 40. Minus something over 40. So এতিয়া আমি হিন্ট পাই গলো যেহেতু আমাৰ কমন মাল্টিপল হৈ গৈছে 40 তো তাৰ মানে আমাৰ প্ৰথম ফ্ৰেকশনটোৰ ডিনোমিনেটৰ বনাব লাগে 40 আৰু আমাৰ যোনটো নেক্সট ফ্ৰেকশনটো আছে 5/8 তাৰ ডিনোমিনেটৰটোকো আমি বনাম 40 এইটোকো আমি বনাব লাগে 40 ফাইন এতিয়া 10 ৰ পৰা 40 আমি বনাবলৈ কাৰণে আমি কি কৰিলো 10 ৰ লগত আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলো কি 4 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিছো 10 টাইমছ 4 ইকুৱেল 40 তো এটোই হিন্ট হৈ গল যদি 10 ৰ লগত 4 মাল্টিপ্লাই কৰিছো তেনেহলে নিউমাৰেটৰ লগতো আমি কি কৰিব লাগিব সেম 4 এ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব এতিয়া 7 টাইমছ 4 হৈ যাব আমাৰ কি 28 নেক্সট আমাৰ আছে 8 8 ৰ পৰা আমি গলো 40 তো 8 ৰ পৰা 40 আহিব কাৰণে আমি কি কৰো 5 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰো 8 5 যা 40 তো তাৰ মানে আমি নিউমাৰেটৰকো কি কৰিব লাগিব 5 ৰ লগতে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব তা 5 টাইমছ 5 হৈ যাব আমাৰ 25 তো এতিয়া আমাৰ আহি গল ফ্ৰেকশন is equal to something. So 7/10 is what over 40? Well, to go from 10 to 40 in the denominator, we multiplied by 4. So we have to do the same thing in the numerator. Multiply the numerator by 4. 7 times 4 is 28. So 7/10 is the same thing as 28/40. And now let's do the same thing with the other fraction. To go from 8 to 40 in the denominator, we had to multiply the denominator by 5. 8 times 5 is 40. So if we multiply the denominator by 5, we have to multiply the numerator by 5 as well. 5 times 5 is 25. So 7/10 minus 5/8 is the exact same thing as 28/40 minus 25/40. And now this makes... So ইয়াতে আমি কি কৰিলো 7/10 ৰ ইকুইভ্যালেন্ট ফ্ৰেকশনটো বনাই ললো যোনটো হৈছে 28/40 আৰু 5/8 ৰ ইকুইভ্যালেন্ট ফ্ৰেকশনটো হৈছে 25/40 তো তাৰ মানে 7/10 minus 5/8 ৰ মিনিংটো সেম টু সেম হৈছে কি 28/40 minus 25/40 বা 28/40 minus 25/40 এতিয়াতো এটো আমি জানোই সিম্পল হয় তো কমন ডিনোমিনেটৰ হৈ গল আমাৰ 40 আৰু নিউমাৰেটৰ হৈ যাব 28 minus 25 so 28 ৰ পৰা 25 গুছি যায় তেনেহলে কিমান থাকিব আমাৰ only 3 তো 3/40 আৰু এটা ফাইনাল আনসাৰ হৈ যাব because 3 আৰু 40 মাজতে কোনো কমন ফ্যাক্টৰছ নাই অকল 1 এ আছে তো এইটোৱে হৈ যাব আমাৰ ফাইনাল আনসাৰ It's a lot of sense. It's going to be a certain number of 40ths. If I have 28 40ths and I take away 25 of those 40ths, how many 40ths am I going to have left? Well, I'm going to have 3 40ths left. 28 40ths minus 25 40ths. So I'm going to have 3 40ths. 28 minus 25 is 3. And we are done. 7/10 minus 5/8 is 3 40ths. তো এইটো আছিল আমাৰ ফাইনাল আনসাৰ তো আজি সেশনটো আমি এইটো শিকিলো যেতিয়া আমাৰ ডিনোমিনেটৰ কমপ্লিটলি ডিফাৰেন্ট হয় সেম টু সেম নহয় তো আমাৰ ফাৰ্স্ট কাম হৈছে ডিনোমিনেটৰক সেম বনাব লাগে তো হেতু কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এটা কমন মাল্টিপল উলাব লাগিব আৰু কমন মাল্টিপল উলালে নহব আমি লিষ্ট কমন মাল্টিপল উলাম একচুয়ালি আমি বেলেগ মাল্টিপল লব পাৰো বাট লিষ্টটোৰে কিয়ল সৰু কমন মাল্টিপল ললে আমাৰ ক্যালকুলেশনটো ইজি হৈ যায় আমি যদি বেছি ডাঙৰ মাল্টিপলবোৰ লওঁ তেনেহলে আমাৰ অলপ ক্যালকুলেশন লম্বা হৈ যাব বাট nonetheless আমাৰ আনসাৰ সেম টু সেম আহিব বাট আমি হদাই ট্ৰাই কৰো লিষ্ট কমন মাল্টিপলটোৰে লব কাৰণে তাৰপিছত এবাৰ আমাৰ কমন মাল্টিপল আহি গল তো হেতু আমাৰ কমন ডিনোমিনেটৰ হৈ যাব তো আমি ডিনোমিনেটৰটো সেম ৰাখি পেলাই কি কৰিম সিম্পলি নিউমাৰেটৰ দুটাক মাইনাস কৰি দিম আৰু মাইনাস কৰাৰ পৰা যোনটো ফাইনাল আনসাৰ আহিব হেতুৱে হৈ যাব আমাৰ সাবট্ৰেকশন কৰাৰ ফাইনাল আনসাৰটো তো এইটো আছিল আমাৰ আজি সেশনটো সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন থ্যাংক ইউ